ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। 5 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो अज हेयरिंग सीगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਨੈਗ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ है वो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी इन्हां नूं नहीं दे रही जो पोलिटिकल एडवाइज़र लगाए गए है, जिस करके वो पंजाब सरकार ते खजाने ते कोई बोझ नहीं आ रहा जो कि पटीशन का बेस सीगा। सो यही गल शुरू तो लैके हुण तक सियासी गलियारियां च भी ते लीगल बैटल भी इसे चीज़ की सी कि सरकार ते बोझ किस तरह रैंक तुसी जो मर्जी दो, पोलिटिकल एडवाइज़र की पोस्ट देती ठीक है, लेकिन आखिरकार उहदा फायदा नुकसान की है जिहड़े विधायक नूं मिली है, ऑफिस मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, घर मिलेगा, सैलरी च वाधा होएगा, वो सारियां चीज़ां सीगियां। क्योंकि जो कैबिनेट रैंक जुड़ जाता नाल तां उहदे नाल ऑटोमैटिकली वो MLA एंटाइटल हो जाता वो सारियां पर्क्स लैण नूं। सो अज ये अतुल नंदा ने कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर कह दिता कि कोई भी इस तरह की फैसिलिटी एक्सट्रा है जी नहीं दी जा रही। हालांकि ये नोटिफिकेशनस हो चुकियां ने और नोटिफिकेशनस दे विच लिखिया गया है कि ये MLA नूं पोलिटिकल एडवाइज़र दे नाल नाल कैबिनेट रैंक दिता जाता है। कैबिनेट रैंक देने का मतलब ये है कि वो सारे पर्क्स जिस तरह की राजकुमार वेरका नूं दिता गया सीगा। सो अज जिहड़ी हेयरिंग सी उस तो बाद करैक्शन होणियां सी पटीशन दे विच, कोई पटीशन च करैक्शन कारण उन्होंने कहा कि अगली डेट रख लो, उस ते बहस होएगी। सो ये अतुल नंदा ने अज एक नवां ही तर्क देता और हजे कैबिनेट रैंक मिलन तो बाद उन्होंने ऑफिस अलॉटमेंट PA भी मिल रहे हैं और सरकार अगे वध रही है, लेकिन अतुल नंदा कुछ होर ही कोर्ट च रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल अतुल नंदा का जो ये तर्क है सचमुच हैरान परेशान कर देने वाला है। लिस्ट तुहाडे को PA दी है कि जो विधायक नवे अपॉइंट किए गए उन्होंने कैबिनेट रैंक दिता गया, राज मंत्री का दर्जा उन्होंने दिता गया, उन्होंने PA भी अलॉट हो चुके हैं। जो लिस्ट साडे सामने आई है ऑफिस बारे की चर्चा है, ये तर्क किते ना किते पच नहीं रहा। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। कैबिनेट रैंक देने तो बाद उन्होंने PA दे दिते, हुण ऑफिस अलॉटमेंट की गल चल रही है, सैकटरीएट दे विच किहड़े कमरे मिलने ने उन्होंने जिथे उन्होंने ऑफिस बनाने अपने उन्हां दी गल चल रही है। लेकिन अतुल नंदा कुछ होर ही करे, बड़ा एक डाउटफुल जी स्टेटमेंट सी अतुल नंदा दी कोर्ट दे विच, हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड किसी पासे नहीं आई, लेकिन अतुल नंदा ने यह गल मैंशन की उत्थे उसते जिहड़े हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ते उन्हां दे नाल जस्टिस पिल्ले ने उन्होंने भी कोई इस ते रिएक्ट नहीं किया क्योंकि पटीशन ते बहस ही नहीं सी हो रही इस करके। पर दूसरे पासे सरकार है जिहड़ी वो पूरी इन्हां नूं फैसिलिटेट कर रही है, जो 5 एडवाइज़र और एक जो राज मंत्री का दर्जा दिता है इन्हां नूं पूरा फैसिलिटेट करन दी प्लैनिंग चल रही है कि किस तरीका दा इन्हां दी फंक्शनिंग होएगी, की कुछ इन्हां नूं मिलेगा। क्योंकि जदों एक MLA तो कैबिनेट रैंक मिलता है तो सैलरी च वाधा हुंदा है, ਵੱਡਾ घर मिलता है, MLA ਨੂੰ फ्लैट या हॉस्टल एंटाइटल ਹੁੰਦਾ है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ कैबिनेट रैंक है ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ घर मिलता है, ਜਿਵੇਂ 39 ਚ ਹੋ ਗਿਆ, CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, PA, ਸਟਾਫ, ਗਨਮੈਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, सैलरी घट वादी है लेकिन पर्क्स ज़्यादा वादे है। सो सरकारी खजाने ते वो चीज़ का बोझ है और सरकार और जिहड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है वो फर्दर प्लैनिंग कर रही है कि ये पोलिटिकल एडवाइज़रां की फंक्शनिंग की। कल सुनील जाखड़ ने यह गल कही कि अफसरशाही का घेरा तोड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी का जिहड़ा सर्कल है CM के आले दुआले उस नूं तोड़ के डायरैक्ट वर्कर नाल ते रीडर नाल कनैक्शन बनाएगा। ये पोलिटिकल एडवाइज़र्स का काम होएगा। उन्होंने तो काम भी तय कर लिया और इत्थे तर्क दिता जा रहा है कि उन्होंने कोले कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उन्होंने कोई भी सरकार ते इहो जिहा काम नहीं कि सरकार ते बोझ बनन। बड़ा क्वेश्चनेबल जिहा डाउटफुल जिहा रोल सामने आ रहा है इन्हां दा।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਂਟਾਈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਏ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੇ। ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕ ਪਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ? ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਰੌਲਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ। ਬੁਲਾਰੀਆ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲਈ ਔਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਕਸ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਕਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਰਨਗੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।